Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you are well. I am also fine, alhamdulillah. In my previous class, I discussed about May Day, that is in Unit 3, Lesson 2, and I gave you some homework. Open as page 35. There are some questions and fill in the blanks that was given as your homework. Have you done your homework? Nobody sent me your homework. So I think from now you will send your homework to check. Okay. Now open at page 36. Got it? Okay. Today we are going to discuss about International Mother Language Day 1. You know, we just have observed our International Mother Language Day the day before, and we will know more about our language matters and about our language movement. So please open your book and open page at 36. Okay. 21st February is a memorable day in our national history. 21st February is a memorable day in our national history. Here you can underline the word memorable. That is, the meaning of this word is something that we should remember. We observe the day every year as International Mother Language Day. You can underline the word observe. Observe means celebrate. We celebrate this day every year as International Mother Language Day. The day is a national holiday. The day is a national holiday. If you want, I can explain in Bengali. তো প্রথম লাইনটা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে 21শে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আমাদের জীবনের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আমরা প্রত্যেক বছর এই দিনটাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন করে থাকি। The day is a national holiday. এই দিনটা হচ্ছে জাতীয় ছুটির দিন। On this day, we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1952. এই দিনটাকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করি টু দ্য মার্টায়ার্স, শহীদদের প্রতি, যারা তাদের জীবন দিয়েছেন টু এস্টাবলিশ বাংলা এজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান ইন 1952, যারা অবিভক্ত পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা করার দাবিতে 1952 সালে জীবন দিয়েছেন। The struggle to achieve our language rights is known as the language movement. আর ওই ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রামটা তারা করেছেন সেটাকে আমরা কি বলতেছি? ভাষা আন্দোলন হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি বা পরিচিতি লাভ করেছি, ভাষা আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। The seed of the language movement was sown on 21st March 1948 when Muhammad Ali Jinnah, the Governor General of Pakistan, declared in a public meeting in Dhaka that Urdu would be the only state language of Pakistan. এখানে বলা হচ্ছে যে ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল বা এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল 1948 সালের 21শে মার্চ, যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল যিনি ছিলেন, তিনি একটা জনসমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে উর্দু হবে একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। The declaration raised a storm. Storm means ঝড় আমরা এমনিতে বলি, কিন্তু এখানে আমরা স্টোর্ম বলতে একটা প্রতিবাদের ঝড়, স্টোর্ম অফ প্রোটেস্ট, প্রতিবাদের ঝড় তৈরি করেছিল তার এই ঘোষণা ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি, দেশের পূর্বাঞ্চলে। তার এই ঘোষণার ফলে দেখা গেছে কি সেখানে একটা প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। The protest continued non-stop. Non-stop means ongoing. অর্থাৎ এই প্রতিবাদটা কি চলতেই ছিল, অবিরাম গতিতে চলতেছিল। Gathering momentum day by day. Momentum means increasing its power. অর্থাৎ কোনো কিছু
মোমেন্টাম মানে কি আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে তার চূড়ান্ত ক্রমের দিকে চলে যাওয়া। বলা হচ্ছে যে এই আন্দোলনের তীব্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। It turned into a movement and reached its climax in 1952. আর এটা একটা আন্দোলনের রূপ নিয়েছে কখন? 1952 সালে। একটা আন্দোলনটা 1952 সালে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। The government outlawed all sorts of public meetings and rallies to stop it. তো যখন আন্দোলনটা তীব্রতর হলো তখন সরকার কি করলো? আউটলস মানে অ্যাপ্লাই, সেট অর্থাৎ স্থাপন করলো, প্রতিস্থাপন করলো অথবা জারি করলো। কি জারি করলো? সব ধরনের পাবলিক মিটিং, জনসমাবেশ, র্যালি এগুলোকে বন্ধ করার জন্য আইন জারি করলো। The students of the university defied the law and brought out a peaceful protest procession on 21st February 1952. ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা প্রথম এই আইনটাকে কি করলো? ডিফাইড করলো। ডিফাইড মানে নেগলেক্ট বলতে পারি আমরা, তারপর আমরা এখানে ব্রেক বলতে পারি। আইনটাকে ভঙ্গ করে তারা কি করলো? একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল বা র্যালি বের করলো। কখন? 1952 সালে 21 ফেব্রুয়ারি। When the procession reached near Dhaka Medical College, the police opened fire on the students, killing Salam, Rafiq, Barkas, Rafiur and Jabbar. যখন এই মিছিলটা ঢাকা মেডিকেলের কাছে পৌঁছলো তখন পুলিশ ওপেন ফায়ার মানে গুলি বর্ষণ করলো ছাত্রছাত্রীদের উপরে, যার কারণে মারা যায় কে? সালাম, রফিক, বরকত, শফির এবং জব্বার। ওই মিছিলে যারা ছিল তাদের মধ্যে এই 4 জনের নাম এখানে বলা হচ্ছে, 5 জনের নাম বলা হচ্ছে, তারা মারা যান। As a result, there was mass protest all over the world, all over the country, and the government had to declare Bangla as a state language. তো এই ফলশ্রুতিতে কি হলো? গণ আন্দোলনের রূপ নিল। এই আন্দোলনটা গণ আন্দোলনের রূপ নিল এবং সরকার বাধ্য হয়ে কি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা দেওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছিল। This kindled the sparks of independence movement of Bangladesh. Kindled means to inaugurate, to start. অর্থাৎ এই মুভমেন্টটাই, এই আন্দোলনটাই আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের বীজ বপন করেছিল। অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টে যখন আমরা সফলতা পেলাম তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক যে স্বাধীনতা দরকার, সার্বভৌমত্ব দরকার, তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? আন্দোলন করতে হবে। এই ধরনের চেতনাটা আমাদের মনের মধ্যে প্রতীত হয়েছিল। That's the end of our passage. Now, see section C. Complete the chart. There are 2 options. In left side there is the time mentioned here, and in the right side what happened. অর্থাৎ সাল দেওয়া আছে এখানে, ওই নির্ধারিত সালে কি কি ঘটেছিল আমরা ডান পাশেটা লিখব। তো 1947 কি হয়েছিল? আমার পেছনের মধ্যে যা পেয়েছি যে 1947 সালে কি ভাষা আন্দোলনের জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্না কি করেছিলেন? পাবলিক মিটিংয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। 1948 সালে কি হয়েছিল? এভাবে 52 সালে কি হয়েছিল? এই জিনিসগুলো আমরা তোমরা এখান থেকে কি করবে? খুঁজে বের করে ফিল আপ করে আমাকে সেন্ড করবে, ঠিক আছে? তারপর ডি নাম্বার আমাদের আছে ম্যাচিং। এখানে বাম পাশে ওয়ার্ড দেওয়া আছে, ডান পাশে তার মিনিং দেওয়া আছে। ট্রিবিউট মানে টু শো সামথিং উইথ রেসপেক্ট। এটার সাথে আমরা কি বলতে পারি? ডান পাশে যেটা দেওয়া আছে an act to show respect or admiration. Tribute, that means an act to show respect and admiration. প্রশংসা অথবা সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোনো কিছু করাকে আমরা কি বলতেছি? ট্রিবিউট বলতেছি। এখানে যে কয়টা দেওয়া আছে এগুলোর সাথে তোমরা ম্যাচিং করে ডান পাশের শব্দগুলো কোনটার সাথে কোনটা মিলবে, কোনটার সাথে কোনটা মিনিং, ওইটা লিখে আমাকে সাম করবে। Then there are 3 more questions for you. Answer these questions. Number 1, why do we observe 21st February as the International Mother Language Day? কেন আমরা 21 ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করি বা উদযাপন করি? কেন করি? আমরা আমাদের ভাষা শহীদদের সম্মানার্থে বা তাদেরকে সম্মান দেখানোর জন্য আমরা কি করে থাকি? 21 ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। 2 নম্বর প্রশ্ন, what happened when Urdu was declared as the only state language of Pakistan? কি ঘটেছিল যখন উর্দুকে একমাত্র বাংলা ভাষা, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ঘোষণা দিয়েছিল? তখন
কি ঘটেছিল? আমরা জানি কি ঘটেছিল, কিনা আমরা বলেছি যে সারা বাংলাদেশে বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আমরা যেটাকে বলতে পারি প্রতিবাদের জ্বর উঠেছিল, কি আমরা প্রেসিডেন্টের মধ্যে বলেছি এটা। তারপরে 3 নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে দ্য সিন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ সোন অন দ্য 21st February 1952, ডু ইউ এগ্রি অর হোয়াই? বলছে যে আমাদের স্বাধীনতার বীজ 1952 সালে 21 ফেব্রুয়ারি বপিত হয়েছিল। তুমি কি এই বিষয়টাতে একমত? কেন একমত? বা তুমি যদি একমত না হও তাহলে কেন একমত নাও? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা লিখে খাতার মধ্যে ছবি তুলে আমাকে সেন্ড করবে। আর আমি বারবার বলি, অযথা মেসেজ দেওয়া বন্ধ করবে গ্রুপে। তোমাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া হচ্ছে, হোমওয়ার্কটা জাস্ট সেন্ড করে শেষ। যদি সঠিক হয়, ভুল হয়, যাই হয় আমরা তোমাদেরকে জানাবো যে এটা হয়েছে না বা এই জায়গায় কারেকশন করা দরকার। স্যার আমার উত্তরটা দেবো কা হয়েছে নি, এটা বলার কোনো দরকার নেই। তুমি তোমার উত্তরটা জাস্ট ছবি তুলে সেন্ড করে দেবে। এখানে কমেন্ট করার দরকার না, স্যার আমার উত্তর হয়েছে নি, স্যার আমার উত্তরটা দেবো কা। এগুলো এই ধরনের কথা বলতে হইলে তোমরা ক্লাস 10-এ পড়ো, 9-এ পড়ো, এখনো শুদ্ধ বাংলা বলতে পারো। স্যার দেবো কা, এটা শুদ্ধ? স্যার ও নাম্বারটা অ্যাড করুক কা, কেন এটা বলা যায় না? স্যার এই নাম্বারটা অ্যাড করেন, এটা বলা যায় না? তোমাদের উত্তর চেক করার পরে যদি কোনো সমস্যা থাকে আমরাই তোমাদেরকে বলবো যে তোমাদের এটা কিন্তু ভুল হয়েছে বা এটা হয় না। ফার্দার আর কোনো ধরনের মেসেজ দেওয়ার দরকার না, জাস্ট উত্তরটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দিবা। ওকে, that's the end of today's class. See you in the next class, inshallah. Thank you.